시청자 여러분, 안녕하세요. 이민생활에 꼭 필요한 인포메이션, 여러분들이 꼭 알아두셔야 될 정보를 모아 전해드리는 최은숙. 오늘도 이 자리에 정말 귀한 분 모셨습니다. 여러분, 저희 TV를 애청하시는 분들은 이미 알고 계시지만은요, Most of all, I know how to win. 누구죠? 제임스 라이스 변호사 모시고 교통사고에 대한 이야기 나누려고 합니다. 제임스 라이스 변호사 너무 잘 알고 계실 거예요. 특별히 우리 한인 학생들을 위한 장학 사업을 6년째 6 years 동안 계속하고 계시고요. 또 올 초에는 몇 달 전이죠. 코로나 바이러스 때문에 어려움에 처한 한인들을 위해서 또 거금 만부를 투척하시고 여러분에게 큰 도움을 주었습니다. 한인 사회에서 굉장히 큰 역할을 하시는 분인데요. 인사 나누겠습니다. 제임스 라이스 변호사님, 안녕하세요. Thank you. Thank you for having us. 자, 그리고 또 제임스 라이스 변호사님과 거의 평생 같이 일하고 계시는 것처럼 보이는 크리스틴 최 법무사님도 이 자리에 함께 왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이제부터 어려워요. 왜냐하면 네. 영어와 한국말을 우리가 적절히 잘 섞어서 우리 쇼를 진행해야 됩니다. 네. 그래서 이제 통역을 해주실 찬스를 미리미리 잘 캐치를 하셔서 통역을 해주시고 저 진땀 나고 있어요. 이미 여러분. 우선 오늘 자리에 오신 거는 이제 그 장학 사업에 대한 뭐 얘기 이런 게 아니라 교통사고에 대해서 우리 잘못 알고 계신 정보들이 있으시고 또 변호사와 나눠야 될 게 무엇인지에 대해서 정보를 드리기 위해서 나왔어요. 그렇죠? 네, 잘못 알고 계셨던 것도 있지만 모르고 계시는 것들. 그렇죠. 네, 그래서 이것저것 꼭 아셨으면 좋겠다는 것들을 말씀드리기 위해서 변호사님께서 나오셨습니다. 네. 일단 교통사고를 당하면 굉장히 당황해요. 그렇죠. So panic after you got accident. I mean, it doesn't matter who it was fault. Right. 누가 뭐 내가 저질렀건 아니면 내가 당했건 상관없이 굉장히 패닉이 돼서 네. It's all black out. 맞아요. I cannot remember anything. But if you recommend something we have to remember when we got the accident, what is the first one? Well, that's a great question. I think the first thing to do is just to get information. Information is really what you need after an accident. So you definitely want to do one thing, call the police. If you need to go through 911, you can certainly do that. And then get information. You want to get the other person's information as far as their name, who was driving the car, any witnesses to the collision, and you definitely want to get their insurance information. All those things are very important. And then you want to, if you need to, document the scene. We all have cell phones, right? So we can always take photographs of the property damage, where the collision happened. You know, you can take a photograph of the person's driver's license, anything you need to. But gathering information is critically important. 지금 사고가 났을 때 이제 가장 먼저 해야 되는 거, 알아야 되는 거를 여쭤보셨는데, 사고가 나고 나면 자료를 모으는 게 가장 중요해요. 그래서 첫째는 물론 이제 경찰을 부르겠죠. 하지만 이제 어떤 사람들 같은 경우는 경찰을 부르고 그냥 차에만 가만히 있고 이제 이렇게 하시는데, 놀래서. 네, 놀래서. 근데 사실은 경찰을 불러서 경찰이 쓰고 뭐 이런 건 하지만 가장 좋은 거는 할 수만 있다면 상대방의 뭐 보험이라든지 상대방의 뭐 연락처 뭐 아니면 뭐 운전면허증, 그래서 보험 인포메이션을 받아놓는 게 좋고요. 물론 아니면 나중에 경찰 리포트를 통해서 받겠지만, 그리고 더 중요한 거는 증인이 있으시면 혹 지나가던 사람이 봤거나 이러면 어쩔 때는 경찰이 올 때까지 안 기다리니까 반드시 그 증인의 연락처를 꼭 받으셔야 돼요. 네, 받으셔야 되고, 또 우리가 다 전화기를 갖고 다니잖아요. 그러니까 나가셔서 위험하지만 않다면 사진을 좀 찍으시고요. 저는 개인적으로 사고가 나면 밖에 나가기 전에 안에서 먼저 한번 이렇게 둘르면서 찍어요. 비디오를 찍는다든지. 비디오가 좋겠네요. 네, 그렇게 하고. 왜냐면 차선이 내 차가 어디 있는지 이런 것도 굉장히 중요하거든요. 내 차선이 그 차선에 넘어가 있는지 안 넘어가 있는지 이런 것도 중요하니까 카메라를 갖고 나오셔서 사진을 저쪽 차 반드시 찍으셔야 돼요. 우리 차뿐만이 아니라. 그래서 사고 난 위치까지 다 찍는 것이 좋습니다. 그래서 자료를 모으는 게 가장 큰 거예요. 근데 지금 얘기는 내가 당했을 때는 그게 하기 쉬워요. It seems like, you know, someone who like got the accident, easy to do take photos or gathering information. 그런데 내가 쳤어. 내가 저질렀어. 그럼 그렇게 하기 좀 어렵거든요. So what if I'm the one who caused the accident? If you're in the accident, that's never the position you want to be. But if you're in the accident, it's still important
to get the information from the police. And a lot of times what happens is you might be in a motor vehicle accident and you suspect this isn't a bad accident. Why is the other person acting like they're injured? So it's the same thing you want to do. You want to take photographs of their vehicle. You want to take photographs of your vehicle. And sometimes there's disputes. Who ran the light? Same thing with witnesses. But if you did cause the accident, that's why we all have insurance. And one of the important things you want to do is let your insurance company know what happened. To let them know, because it's important to do that so they can start their investigation. 그러니까 본인이 사고를 일으켰을 때도 마찬가지예요. 하기 싫은데. 네. 물론 이제 경찰이 올 거고 경찰이 이제 인포메이션 같은 거는 주고받고 이렇게 하시겠지만 본인 보험에다가 연락을 하셔서 사고가 어떻게 났다라는 걸 당연히 하셔야죠. 본인이 잘못하신 거니까. 하지만 나가셔서 내 차 사진 찍고 상대방 사진 찍고 하는 거는 당연히 또 하셔야 돼요. 내가 잘못을 하셨다 하더라도 뭐 어쩔 때는 이제 상대방이 많이 다친 것 같지 않은데 엄청나게 많은 돈을 청구할 때도 있잖아요. 그랬을 맞아요. 때 이제 내가 찍어놓은 사진 같은 거라든지 상대방이 예를 들어서 멀쩡하게 막 걸어다니고 뛰어다니고 막 이런 걸 좀 찍어놓는다면 나중에 혹시 나를 상대로 뭐 보험회사를 상대로 너무나 큰 돈을 청구했을 때도 본인의 그런 자료가 내 보험회사를 도와줄 때도 있고, 네, 그래서 그런 거는 자료를 갖는다는 거는 내가 사고를 일으켰을 때와 사고 바쳤을 때와 다 동일하게 다 모으시는 게 좋으세요. 그런데 만약에 그 body injured가 됐으면 네. 그래도 움직여야 되나요? 우리가 만약에 이제 알 수 있잖아요. 이거 어떻게 막 이래도 네. 나와서 사진도 찍고 해야 되나요? 지금 말씀 듣다 보니까 왜냐면은 나중에 움직였는데도 안 아파 이러면 어떡해. 뭐 그건 제가 볼 때는 하지 말아라 해라 할 것 같지는 않고요. 본인이 진짜 아프셔가지고 움직이지 못하시는 거면 굳이 그 막 아픈 몸을 끌고 위험하게 그렇게는 하시지 않으시는 게 좋겠죠. 아무래도. 그러니까 있는 그대로 하셔야죠. 그리고 이제 아까 one more thing 우리 변호사님께서 이제 얘기를 하신 것 중에 사고가 나면은 반드시 뭐를 갖고 해야 되느냐 그러셨는데 될 수 있으면은 사고가 나기 전부터 지금 사고가 내가 내든 안 내든 차 안에다가 넣어놓는 카메라들이 많잖아요. 그렇죠. 그래서 네, 우리가 블랙박스라고 부르는. 네, 그래서 요새는 도움이 많이 되니까 그거를 갖고 계시면 참 도움이 될 것 같아요. 늘 내가 저질렀을 땐 불리합니다. Okay. And also, I clearly remember you talked about the insurance, not the medical part insurance. Medical payment Medical coverage. payment coverage and Uninsured motorists. uninsured motorists. But still, people are not clear about what they are. I mean, what these are. 지난번에 나오셨을 때 저는 굉장히 도움을 받았었어요. 그 이제 상대방 차가 인슈런스가 없다거나 아니면 내가 알고 보니까 병원에 가는 거에 인슈런스가 없었다라는 거를 알게 된다. 이 사고를 당하고 나서. 그래서 분명히 인슈런스를 들 때 그 부분을 확인을 했는데 아직도 많은 분들이 돈을 훨씬 더 내는 줄 알고 착각하시는 게 있으세요. 거기에 대한 설명을 또 한 번 더 부탁드리고 싶어요. 변호사님께서 설명하시고 제가 말씀을 좀 그럴까요? 드릴게요. So 네. I guess you can explain about medical payment Sure. and uninsured motorist So coverage. let's talk about medical payments first. Medical payments is a coverage that's optional. It means that you have to buy it, but it's not very expensive. Okay, so that's really important to know. So many people think, well, if I buy $5,000 or $10,000 in medical payments coverage, it's going to be very expensive, but it's not. And what it does is it supplements the payment from your health insurance, or if you don't have health insurance, it'll pay your medical bills for you if you're in a car accident. So it's something that's really important to have. What you can do today is you can look on your, what they call their declarations page, or you can call up your insurance agent and ask them if you have it. If you don't have it, you can add it today. They'll what they call prorated. They'll add it today and they'll have it for the rest of the year. So it's something that's really important to have. Sometimes people have it, and the funny thing is they're scared to use it. They're concerned, well, I have it, but I'm worried my rates are going to go up if I use it. And Christine has the statute, but under Georgia law, if you have an uninsured motorist claim, which we'll talk about in a minute, or you have medical payments coverage, it will not and you use it, it doesn't cause your premium to go up later on. So that's great to know, because so many times we have new clients come to us and they don't want us to file an uninsured motorist claim, or they don't want to use their medical payments coverage,
even though they've been paying it for years, because they're concerned their rates will go up. But that's something nobody needs to be concerned with. I don't understand then why they do have car insurance. Yeah, exactly. If you're going to have it, use it, right? That's what it's 제가 there 이제 for. 간단하게 설명을 드리자면 메디컬 페이먼이라는 거는 추가 혜택이에요. 어. 내가 보험을 사실 때 꼭 가지셔야 되는 건 아니지만 가져서 나한테 혜택이 되는 그런 추가 혜택인데 병원비를 내주는 커버리지예요. 말 그대로 메디컬 페이먼. 근데 이 메디컬 페이먼이라는 커버리지는 내가 사고를 일으켰을 때도 쓸 수 있는 거고 내가 사고를 바쳤을 때도 쓸 수가 있는 거예요. 그래서 병원비를 내주는 커버리지예요. 그래서 뭐 카이로프락틱을 가신다든지 이물전시에 실려가셨다든지 이랬을 때 내가 가지고 있는 그 메디컬 페이먼까지 5,000불짜리까지 갖고 계시면 5,000불 쓸 수 있고 뭐 10,000불짜리면 10,000불까지 쓸 수 있고 그 혜택이시고 이거를 사시는데 가격이 굉장히 싸요. 비싸지 않아요. 그러니까 싸다는 개념이 6개월치를 내시는데 몇십 불 정도. 그러면 그게 뭐 나눠줘 봤자 굉장히 그러니까요. 작잖아요. 네. 그래서 어떤 분들은 뭐 40불을 내는 경우도 있고 뭐 많게는 뭐 모르겠어요. 근데 제가 본 거는 에버리지가 다 100불 미만이에요. 6개월에. 그리고 그거는 그 메디컬 페이먼이라는 커버리지는 내가 잘못을 안 했을 때 그 보험을 쓰실 때는 조우자 법에 나와 있어요. 나의 보험료가 올라가거나 내가 그로 인해서 보험회사에서 이제 뭐 쫓겨나거나 이런 불이익을 당하지 않게 되어 있어요. 내가 잘못을 안 했을 때 쓰실 때는. 아, 우리는 무조건 네. 보험 쓰면 잘못되는 줄 알아요. 아닙니다. 네, 법이 보호하고 있어요. 내가 잘못을 안 했을 때는. 그래서 변호사님이 항상 말씀하시는 거는 메디컬 페이먼이라는 게 있기 때문에 손님이 병원에 가신 병원비에 도움을 받는 거거든요. 그래서 그거는 내가 1년치를 뭐 1년 동안 2년 동안 계속 내셔놓고도 어떤 분들이 쓰지 말라 그런 거 쓰면 보험료가 인상된다 이런 잘못된 인포메이션을 통해서 안 쓰는 분들이 있어요. 근데 그렇게 안 쓰시면 왜 돈을 내시냐 이거죠. 왜 그런 보험 혜택을 사시냐 이거죠. 쓰지 않으실 거면 그러면 처음부터 안 들어놓으시던지. 근데 그게 참 안타깝죠. 분명한 건 내가 사고를 당했을 때도 네. 필요한 병원비를 내가 부담해야 되는 불이익이죠. 사실은 왜냐하면 저쪽 우리 상대방이 많은 금액을 안 가지고 있으면 내 인슈런스를 써도 되는데 그런데 걱정하시는 부분이 내 인슈런스를 썼을 때 내 프리미엄이 올라가거나 내가 벌점을 받는 거 아니냐 이렇게 생각하시고 또 잘못된 어드바이스를 받는 부분이 있으시다는 거예요. 그렇지만 절대 내가 사고를 당한 사람일 경우 내 인슈런스를 쓰게 돼도 절대 보험료나 벌점에는 지장이 없다. 그게 법으로 나와 있다고 해요, 여러분. 그러니까 혹시라도 또 옆집 권사님이 옆집 권사님이 그거 큰일 났으면 안 돼. 이렇게 하시면 당당하게 말하세요. 법이 그렇게 돼 있대. 이렇게. 그래서 절대로 오해의 소지가 없기를 바랍니다. 여러분, 내가 받을 수 있는 혜택은 받으시고 지금 이제 제임스 라이스 변호사님하고 우리 크리스틴 법무사님께서 이 필요한 게 매드페이 꼭 옵션이지만 얼마 되지 않으니까 들어라. 그다음에 상대방이 보험이 없을 때 내 보험으로 처리할 수 있는 부분을 꼭 들어라. 그건 이제 uninsured motorist라고 하고요. 제가 저희 변호사님한테 그 부분에 있어서 간단하게 또 설명을 말씀을 해달라고 하고 제가 설명을 드릴게요. 그러자. So can you explain about uninsured motorists now? So uninsured motorist coverage like MedPay is an optional coverage. So when people come and tell us, well, I have full coverage, that doesn't necessarily include it. And just like I talked about a minute ago with MedPay, you can call up your insurance agent today and you can ask them, do I have uninsured motorist coverage? But it's very important. Statistics show that 15 to 20% of the people driving right now in Gwinnett County don't have any liability coverage. So if one of our friends and neighbors is in a car wreck and they're injured, there's no insurance to pay for their medical bills. There's no insurance to pay for their property damage. So what that does is the uninsured motorist coverage acts like that person's insurance. But people pay it, and they pay it every week, and it's very important to have. You can get as much as you have in liability coverage. So we encourage everyone to call your agent up. You can call our office if you don't understand it. We're happy to go over it with you. But it's something that's very, very important to have because otherwise there's no one to pay your medical bills. There's no one to pay your lost wages if you don't have uninsured motorist coverage. And just like medical payments coverage, it does not cause your premiums to go up. That's a misconception that a lot of people have, and I understand it. But people need to understand it does not cause your premiums to go up.
and you only have a certain amount of time to apply for it after an accident. So it's another really important reason to get in contact with a good lawyer. 이제 uninsured motorist라는 거는 아까 말씀드린 거는 병원비만 내주는 커버리지면 이거는 상대방이 잘못을 했는데 상대방이 뺑소니다든지 그치, 네. 아니면 상대방이 보험이 없어요. 그런 경우 많아요. 요새는 15%에서 20%가 밖에 차들이 보험이 없는 차들이에요. 그러니까. 그러면 그런 사람들이 나를 쳤을 때 그 사람 보험회사에서 줄 게 없잖아요. 보험이 없으니까. 그랬을 때 내 보험회사에 이 혜택이 이것도 추가 혜택입니다. 먼저 이 추가 혜택이 그 상대방이 줘야 되는 거를 대신 내주는 혜택이에요. 근데 이제 그럴 때만 이게 써지는 게 아니라 사실은 상대방이 있다 하더라도 내가 많이 다쳤어요. 생각 외로 많이 다쳤는데 상대방이 갖고 있는 보험금이 되게 조금이에요. 모자라요. 내가 다친 거에 비하면. 그랬을 때 상대방이 주는 거 먼저 받고 그 차액을 여기에서 또 제공을 해주는 거예요. 그래서 이 혜택은 굉장히 중요한 거예요. 왜냐, 이거는 나를 보호하는 커버리지거든요. 그래서 이 커버리지를 많이 갖고 계신 게 좋아요. 근데 이게 상대방 보험 라이빌리티라 그러잖아요. 그 액수까지는 같이 맞출 수가 있어요. 그래서 만약에 상대방 보험을 내가 10만 불을 들어놨다 그러면 내 것도 10만 불까지 올려놓을 수가 있어요. 근데 뭐 상대방 거는 5만 불인데 나는 10만 불? 그렇게는 안 되고요. 그래서 그거야 동일하게 맞출 수는 있고요. 제가 볼 때는 저도 지금 이 자동차 사고 변호사 사무실에서 일한 게 지금 92년도부터 했으니까 굉장히 오랜 시간을 했거든요. 네. 제가 겪은 경험에는 이 uninsured motorist가 가장 중요한 커버리지예요. 네, 네. 지금 근 28년의 경험에서 우러나오는 팁을 여러분께 드리고 있는데요. 저 이렇게 얘기를 한국말과 영어로 막 번갈아서 나누다 보니까 벌써 시간이 다 갔어요. 그리고 제임스 라이스 변호사님은 이제 잠깐 쉬시고 우리 새로운 파트너 아리따운 분이 또 잠깐 나오실 거거든요. 저도 영어로 자꾸 말하니까 머리에 쥐나요. 잠시 쉬고 오겠습니다. 모아모아톡 오늘은 제임스 라이스 변호사님 모셨었고요. 그리고 크리스틴 초이 법무사님과 함께 했었습니다. 그런데 2부를 시작하면서 또 아리따운 여성 변호사님 한 분 모셨습니다. 킴벌리 맥가윈. 이거 너무 어려우니까 그냥 킴벌리 변호사님. 안녕하세요. Thank you so much for having me. 자, 킴벌리 변호사님이 갑자기 나타나셔서 지금 나 교통사고에 대해서 좀 더 알고 싶어 했던 분들이 깜짝 놀라실 거란 말이에요. 네. 우리 크리스틴 법무사님께서 우리 킴벌리 변호사님을 소개. 네, 킴벌리 변호사님께서는 저희 제임스 라이스 변호사님과 지난 7년을 같이 하셨고요. 아이고, 오래 네, 하셨구나. 네. 근데 이제 저희 변호사님께서 너무너무 저희 한인 사회를 위해서 제임스 변호사님과 열심히 잘 하셔서 저희 제임스 변호사님께서 같은 파트너로 인정을 하셔서 이제 파트너가 되셨어요. 우리 시청자 여러분들께서 사실 네. 파트너의 위상을 잘 모르시거든요. 파트너와 그냥 우리 그 어소시에이트 변호사가 차이가 있단 말이에요. 네, 아무래도 네. 제임스 라이스 변호사라는 이름을 걸고 네. 이제 본인이 주인이 되시는 거고 네. 이제 그 밑에 킴벌리 변호사님께서 네. 일을 밑에서 하셨는데 네. 이제 지난 7년을 같이 하시다 보니까 너무너무 일도 잘 하시고 사실 이렇게 좋으신 파트너분이 없죠. 그러니까 저희 변호사님 아시잖아요. 제임스 라이스 변호사님 너무너무 착하시잖아요. 그래서 저희 직원들한테도 잘하지만 같은 이제 변호사로서 너무너무 잘하시는 변호사님을 인정을 해주신 거죠. 네, 그래서 킴벌리 변호사님과 같이 동일한 위치에서 그치. 파트너로 이제. 네. 네. 이건 무슨 얘기냐면요, 여러분. 네. 이제 변호사 사무실에 우리가 전화를 하면요, 늘 I really want to talk to James, not anybody else. 이렇게 그러니까 꼭 제임스 라이스랑 해야 돼. 왜냐면 그분이 최고니까 이런단 말이에요. 그런데 이제 제임스 라이스와 킴벌리 변호사님이 같은 네. 동급이다 이거예요. 네. 파트너라는 게 그런 거. 그러니까 이제는 I can talk to Kimberly 이렇게도 하셔도 된다. 킴벌리 변호사님이 그만큼 잘하시고 특별히 커뮤니티 우리 한인 커뮤니티에 네. 관심이 많으시다 이런 얘기를 해드렸고요. 이제 킴벌리 변호사님도 오랫동안 교통사고에 대해서 이제 하셨으니까 지금 이왕 얘기가 나온 김에 우리가 왜 이제 변호사 사무실에 전화를 하잖아요. 네. When you got the accident, I mean, you know, nobody can think about I should call my lawyer because nobody, like in this community, nobody has their own car accident lawyer. No. So what else should I do? At the first moment, already James Rice, told us, okay, call police and take a picture. 우리 뭐 이제 처음에 액시던트 당하면 이것저것 해라 얘기했어요.
그럼 언제? When should I call lawyer? You should call a lawyer as soon as you can after you get medical care. So the first and most important thing is if you're injured, you need to seek medical care. So if that's the emergency room, if it's more serious, and I know people are hesitant right now to go to the emergency room. Other choices are your primary care doctor or an urgent care, but it's important to get medical care. But then you should call the attorney while you're waiting there, or you should call the attorney at the same time as your spouse or someone is taking you for medical care, because there's important evidence that you probably don't know needs to be collected, and that's what the attorney's job is, to collect all that on your behalf. 사실은 제일 먼저 하는 게 좋아요. 물론 그냥 이제 그 사람이 교통사고 다치면 났을 때. 그렇죠. 제일 사람이 다치면 이머전시를 가야 될 정도로 많이 다쳤을 때 뭐 가기도 전에 막 변호사한테 전화하고 이러라는 거는 아니지만 만약에 본인이 받아야 되는 급한 치료가 있으시면 가서서 치료를 받으시고 그리고 뭐 기다리시는 동안이라든지 아니면 뭐 가족이 오셔가지고 좀 어느 정도 정신이 있으실 때 바로 전화를 하시면 알아야 되는 거를 미리 아셔야지만 앞으로 내가 어떻게 뭐 보험회사를 바로 전화를 해야 되는지 뭐를 해야 되는지 이런 순서를 저희들이 알려드릴 수가 있잖아요. 그래서 될 수 있으면 가장 먼저 정신이 드셨을 때 네, 전화를 하시는 게 좋고 제가 말씀드리고 싶은 거는 보험회사한테 전화하기 전에 하셨으면 좋은 것 같아요. 네. 제가 드리고 싶은 얘기는 사실 우리는 평생에 한 번이나 두 번 액시던트, 이 자동차 사고를 당해요. 네. 그런데 우리 크리스틴 법무사님은 매일 몇 건을 네. 보시잖아요. 네. 그러니까 제일 많이 순서를 알고 계시니까 네. 전화해서 좀 물어보는 게 좋을 것 같아요. 내가 뭘 해야 저는 되나? 사실상 저한테 주말이든 저녁이든 막 새벽이든 전화가 네. 오세요. 왜냐면 제가 핸드폰을 다 이제 오픈을 하셔서. 네네. 오픈했으니까 그러면 사고 난 장소에서 전화가 많이 오세요. 네, 그러면 저는 사고 난 장소에 전화가 오면 그 당시에 뭐 하세요? 사진 찍으세요. 그냥 정신이 없으니까 저한테 전화하는 것까지는 하셨어요. 그런데 이제 뭐를 해야 되는지 몰라요, 손님들이. 그럼 제가 마음 가다듬으시고 경찰이 왔습니까? 그리고 제가 얘기를 같이 해줘요. 그리고 나가셔서 될 수 있으면 사진을 찍을 수 있는 환경이십니까? 다 물어보고 이제 이렇게 하시라는 걸 알려드리거든요. 그런 분들은 바로 전화하고 얘기를 됐으니까 경찰하고 볼트 끝나시고 다시 저랑 할 겁니다. 이렇게 하는데 그렇지 않으신 분들은 사고 난 위치에서 차를 움직이시고 집에 가셨으면 그때 이제 바로 저한테 전화를 주시면 좋아요. 그럼 이제 저희들이 그때부터 어떻게 뭐를 해야 되는지를 알려드리고 몸이 아픈데 나 어떻게 해야 됩니까? 이머전시 가야 됩니까? 아니면은 뭐 그러면 또 이제 그 상황에 맞게 또 알려드릴 수 있으니까. 얘기를 듣고 나니까 앞에 뭐 찍어라, 뭐 기록해라 다 소용없어요. 그러니까 전화하면 그때 설명을 해주니까 you don't have to remember every step like take photos or get information. You just call Christine. That's exactly right. 그러면은 거기서 다 순서를 알려주니까 정신이 없어요. 크리스틴 전화번호를 이렇게 하나 갖고 다니시면 되겠네요. 자, 이제 그 제임스 라이스 변호사는 사실은 교통사고로 굉장히 유명하시고 제일 유명한 건 장학사업이에요. 6년간 우리 한인 커뮤니티에 매해 $10,000불씩 이렇게 하시고 그보다 더 많은 돈을 하시고 또 이번에 코로나 바이러스 때는 더군다나 또 어려운 사람을 도와주는 일도 하시고 커뮤니티에 봉사를 하시는데 그래도 직업상 교통사고로 유명하시단 말이에요. 그렇죠. 교통사고만 하나요? 그 사무실은 the only job you do is just car accident in your office? No, we do focus on injuries. So we handle car accidents, which include tractor trailer accidents, wrongful death accidents, but we also do premises liability, which means slip and falls, trip and falls. It means when products fall off shelves. And we also specialize in another area that not everybody knows about. It's called negligent security. It's when somebody is injured usually by a criminal on somebody's property, but that could have been prevented. It's a lot of times at apartment complexes or at, we've had a successful case against a retail store, and there should have been better security so that person wasn't injured. And those cases are really specialized, and James Rice has had some great successes. And Kimberly. Yes, but he recently got one of the record verdicts in Georgia of $45 million. How much? $45 million for his client.
And that was a really sad case where the client was very badly injured. But those cases take a lot of time and a lot of perseverance on the part of the client and the attorney to really gather all the evidence. And that's what our firm does in all of our cases. 전 사실 교통사고 쪽만 생각하고 있었는데 지금 놀랬거든요. 네, 이게 저희 변호사님 이제 personal injury attorney인데 그게 사람이 다치거나 죽거나 이런 것들을 이제 하는 변호사님이세요. 그러니까 다치는 것이 물론 가장 많은 게 자동차 사고잖아요. 네, 네. 자동차를 많이 운전하니까. 네. 하지만 그 외에도 예를 들어서 뭐 마켓에서 뭔가 실수를 해서 뭐 물을 닦지 않았다든지 뭐를 이렇게 바닥에다 놨는데 뭐 위험한 걸 놓고도 방치를 해서 손님이 다쳤을 슬쩍 때 건드리면 뭐 무너진다든지. 네, 아이고, 그렇죠. 아이고. 그래서 네. 만약에 사람이 다쳤을 때 그런 분들을 저희들이 또 레프레젠을 하고요. 네. 또 자동차 사고 같은 경우도 뭐 승용차 이런 것뿐만이 아니라 그 큰 대형 트럭들과 사고 났을 때 그런 것들은 되게 이제 상대가 커머셜 폴리시거든요. 그래서 특히 또 대형 트럭하고 사고 났을 때는 또 엄청 케이스가 커지잖아요. 그래서 그런 거 그랬을 때 또 잘 알아야 돼요. 변호사로서 굉장히 경력도 있어야 되고 그래서 그런 사고도 저희들이 많이 하고요. 그 외에 또 사람들이 잘 모르고 계시는 것들이 하나가 어떤 그 비즈니스라든지 뭐 이런 데서 위험한 것이 있음에도 불구하고 그거를 뭐 방치했다. 그랬을 때 그로 인해서 구멍이 누군가가 있는데 그냥 뒀다 뭐 이런 거요? 뭐 그런 것도 포함이 될 수가 있죠. 근데 이제 저희가 예를 들어서 지난번 같은 경우는 이제 어떤 가게에서 그 밖에 뭐 파킹장이 굉장히 위험한데도 깜깜해서. 불구하고 뭐 시큐리티 가드를 놓지 않는다든지 해야 되는 도리를 하지 않아서 누군가가 밖에서 뭐 총에 맞고 이런 일이 있었을 때 저희 변호사님께서 그 케이스를 맡으셔서 조지아에서 가장 큰 기록을 세우셨어요. 4,500만 네, 불. 4,500만 불을 지금 그 사람 혼자가 다 가졌어요? 이제 그런 기록을 세우실 정도로 굉장히 인정받는 변호사님이시고 뭐 아파트 같은 데서도 굉장히 위험한 거를 방치해서 만약에 사람이 다치거나 사람이 죽거나 이랬을 때 이제 그런 것들도 하고요. 그래서 어떤 일이든지 사람이 다치거나 죽었다 그러면 전화를 주시면 돼요. 지금 이제 교통사고뿐이 아니라 기타의 상해 그렇죠. 사고. 네. 근데 걷는데 저 빌딩에서 뭐가 떨어졌어. 떨어졌다든지. 간판이 떨어졌어. 네, 네, 요즘 그렇죠. 그런 일 굉장히 많이 네. 있잖아요. 그리고 길가에 구멍이 있었어. 그쵸? 네. 파킹랏에. 그런 싱크홀 있는데 막아놓지를 않아서 빠졌어. 근데 이제 그런 거 같은 경우는 사실상 굉장히 사람이 직접 많이 다친 거를 보여줘야 되거든요. 근데 이제 차 안에 타고 가던 사람이 뭐 싱크홀에서 차 안에서 뭐 그렇잖아요. 많이 다칠 리가 없겠죠. 네네네. 그러니까 케이스마다 다 틀려요. 케이스마다 어. 틀리지만 전체적으로 보자면 사람이 다치거나 네. 아니면 사람이 뭐 죽거나 이런 케이스들은 하신다고 보면 돼요. 지금 이제 그 아파트 컴플렉스나 아니면은 그 어떤 몰에서 뭐 굉장히 그 가로등이 꺼졌는데 안 고쳐서 어두웠기 때문에 네, 거기서 누가 총에 맞는다든지 어. 네, 그런 다친다든지. 사건이 났을 때도 그런 거에 대한 진행을 이 소송 진행을 하신다고 하셨어요. 사실 아무나 할 수 없는 일인 게 굉장히 힘든 네, 케이스예요. 맞아요. 그런 케이스가 네. 시간도 많이 걸리고 저희들이 네. 변호사님께서 정말 그거를 진행하는 과정에 있어서 엄청나게 일을 많이 하시고 경험이 풍부하시니까 하실 수 있으신 것 같아요. 하여튼 나오기만 네. 하면 맨날 변호사님처럼 제가 이거는 분명히 알아요. 뭐냐면 그냥 페이퍼워크만 하는 변호사와 네. 법정에 가서 싸울 수 있는 변호사가 이게 좀 다르다. 틀려요. 다르다. 이런 얘기를 해요. 법정에 가서 진짜 싸우는 변호사가 필요할 때가 있어요. 네. 근데 제임스 라이스 변호사님이 그게 굉장히 강하시다. 그래서 trial lawyer이라 그러잖아요. 그러니까. 네, 법정 소송 변호사거든요. 그래서 그런 타이틀을 괜히 주는 게 아니거든요. 그러니까. 네, 네, 이제 그런 데 가서 싸우기 네. 때문에. 네. 더군다나 크리스틴 법무사님이 이렇게 중간에서 한국말로 다 해주시기 때문에 사실 큰 걱정 안 하시고 연락하시면 되고요. 오래 하셨어요. 아까 얘기하셨지만 92년도부터 이 바닥에서는 뭐
오래 하셨어요. 또 이렇게 얘기를 하다 보니까 너무 빨리 지나갔어요, 시간이. 그래서 제가 처음에 사실 시작하기 전에 말씀을 드릴 때 모든 퀘스천을 다 하기가 힘들다. 다음번에 네. 또 다시 나오셔야 된다 얘기를 했고요. 저희가 이제 팬데믹 때문에 많은 분을 여기다 저희 이 스튜디오에 모시지를 못해요. 그래서 특별히 이제 안전하다, 검사 다 받았다, 막 이러실 때 모시고 있는데 오늘 이렇게 나오셔서 너무 감사드려요. Thank you so much for coming here. Thank you for having us. 자, 이제 또 끝내야 될 시간이 됐습니다. 더 중요한 얘기 많이 남아 있는데요. 다음번에 모셔서 또 듣도록 하겠습니다. 나오셔서 감사합니다. 감사합니다. 시청자 여러분, 팬데믹 기간 동안에 외출 조금 자제하시고요. 그리고 좀 더 건강과 세니타이징, 이 위생에 신경 쓰는 시간 보내셨으면 감사하겠습니다. 좋은 시간 보내세요. 안녕히 계세요.